ठीक है, एट अ पॉइंट डिफाइन करते हैं। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है कि जे मैं कह रहा वहां कि इस पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड इन्ना आ, मतलब इस पॉइंट ते मान लो आया, मैं अलॉन्ग विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों दिखा रहा आ दिस ई वेक्टर, ये इस पॉइंट ते है, ठीक है। तो यह मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्ना आ, मतलब यह कि जे मैं इत्थे यूनिट चार्ज रखांगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उन्होंने इन्ना ही फोर्स लगूगा, बिल्कुल इन्ना ही, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही है। समझ लगी गल? हाँ जी सर। हुण मैं ये कह रहा कि जे इस पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड ई है, तो जे मैं कोई होर चार्ज क्यू लैके आवां ते उस क्यू चार्ज नूं लिया के इत्थे रखां फिर इस जगह ते, तो उस क्यू चार्ज नूं भी की इन्ना ही फोर्स लगेगा? नहीं, क्योंकि ओ ई जड़ा ई तक ही है, ई इज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जड़ा है ओनू फोर्स लगता है कितना, इन्ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। यूनिटरी मैथड लगाओ, जिवें एक कापी 5 रुपए दी है तो 3 कापियां किन्ने दी 5 दी 15, सिंपल जी गल है। हुण जे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के उपर फोर्स कितना लगता है, इन्ना, बाय डेफिनेशन, है कि नहीं? हाँ जी। क्यू चार्ज नु अगर मैं उत्थे रखूंगा उसे पॉइंट ते जिस पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड में है, तो क्यू चार्ज कितना फोर्स लगना चाहिए, क्यू इनटू आ अपना बन गया फोर्स, दैट फोर्स इज गिवन बाय क्यू इनटू ई। अगर किसी पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड ई है तो उसे पॉइंट ते तुसी ले आके कोई चार्ज क्यू रख दे हो तो उस क्यू चार्ज नु इतना फोर्स लगता है, एफ इक्वल टू क्यू ई। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ QE ਫੋਰਸ लगेगा ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ QE, ਹਨਾ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ Q into E, ਹਨਾ। E ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ Q ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, QE ਬਣ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪਤਾ ਹਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਫ E ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ, तो फिर इसी एक्सप्रेशन देखो माइनस क्यू टाइम्स ई हो जाऊगा ना, है ना। यस सर। फोर्स है वो इलैक्ट्रिक फील्ड दे ओपोजिट डायरेक्शन च लगूगा फिर, यानी कि इधर नु लगूगा फिर। हुण अंडरस्टूड है? हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਰੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਨਾ। हाँ जी सर, वो मैं सोच रही सी भी इलैक्ट्रिक फील्ड का मतलब चार्ज से डिफाइंड होता है, मैं सोच रही सी भी पॉजिटिव चार्ज लिए ही डिफाइंड होता है। ठीक है सर, ना ना इलैक्ट्रिक फील्ड ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਦੇ सोर्स चार्ज ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਦੇਖ, ਆ सोर्स चार्ज ਹੈ, ਮੰਨ ਲਾ कैपिटल Q, ठीक है, प्लस कैपिटल Q मान लो, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀल्ड ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। हाँ जी सर, हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਖ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ Q ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇਂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ Q ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗਾ, Q ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ, ਕੂਲਮਸ ਫੋਰਸ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੂਲਮਸ ਫੋਰਸ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਹ ਕੂਲਮਸ ਫੋਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰੱਖਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ QE ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ E ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਈਨਸ QE ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹ। हाँ जी सर, जो तुसी ब्लैक वाला वेक्टर बनाया ना ई, सर मैं यही सोच रही सी भी वो मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव ओदे अकॉर्डिंग ही लगूगा, तो हमेशा पॉजिटिव दे अकॉर्डिंग ही लगूगा ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हाँ जी सर, ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਸ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, बड़ी इंपॉर्टेंट गल है ये देखो कि जेड़ा पॉजिटिव चार्ज है हमेशा ऑलवेज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जेड़ा नेगेटिव चार्ज हुंदा है ऑलवेज एक्सपीरियंस फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जेड़ा नेगेटिव चार्ज हुंदा है ऑलवेज एक्सपीरियंस फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ
opposite to ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किवें डिसाइड होती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसाइडेड बाय फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by unit positive, unit दी चलो इतनी गल नहीं है, मैं unit positive test charge। सो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो डिसाइड होनी है, चाहे सोर्स चार्ज नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव हो। आप टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रख के डिसाइड करते हैं ई। बाद फिर उत्थे जगह ते कोई होर क्यू रखते हो तो वही फोर्स किवें लगदा है क्यू इंटू ई। हुण दसो कोई प्रॉब्लम आ, किसी नूं भी प्रॉब्लम आ तो पूछ लो हुणे इहदे बारे। ये गल हुणे क्लीयर कर लो, ये बाद विच ना फिर रह जावे तुहाडे दिमाग च कुछ। जशनजोत यस सर। ठीक है गल? हाँ जी सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। कीरत सिंह क्लियर है सर। ठीक है, युवराज, यस सर। सुमनप्रीत यस सर। ठीक है ना। ये बहुत सिंपल जी गल है, ये गल्लां तां तुहानूं बिल्कुल क्लीयर होनी चाहिए। जे कोई डाउट होवे पूछ लिया करो, क्योंकि बाद च डाउट इकट्ठे हो के फिर पता लग गया पूरा यूनिट ही खराब हो गया। इसलिए खराब ना करो कुछ भी, बहुत आराम नाल समझ के चलो चीज़ां नूं। हुण आपां एक गल जिहड़ी कर चुके हैं पहलां, आपां एक तां आपां मैं रिव्यू दे देवां थोड़ा जिहा, फिर आपां उत्ते गल करिए। एक तां आपां ये कीता कि जे कोई रिंग है तो मैं तुहानूं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लई गल करा चुका। जे किसी रिंग ते चार्ज है तो देखो ये नैगेटिव भी हो सकता है, ये मैं पिछले लैक्चर च डिस्कस किया तुहाडे नाल, क्योंकि इहदा रिंग ते चार्ज जिहड़ा सोर्स चार्ज है, इहदे एक्सिस दे उपर जे एक्स डिस्टेंस के उपर तुसीं कोई भी वो लैंदे हो, इहदा रेडियस आर है, मान लो इहदे उपर चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो इहदी जिहड़ी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। जबकि इत्थे लैम्डा की होएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, है ना? ये तो पता ही तुहानूं। यस। तो इहदे करके इहदी एक्सियल पोजीशन ते इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा आएगा, इलैक्ट्रिक फील्ड एक तां इस दिशा च आएगा, ये आपां कर चुके हैं। तो इलैक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा दसो? k q x upon r square plus x square into the power 3/2। हाँ, के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स दी स्क्वायर पावर 3/2 ते डायरेक्शन ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਿੰਗ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ? ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਆਰਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਰਕ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਕ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 0 ਸੈਂਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 0। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੇਢੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਇੱਥੇ ਐ, ਤੇ ਇਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਪਲੇਨ ਪੈਰਲਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ? 0। ਪਰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਆਰਕ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਉਹੀ ਲੈਮਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈਮਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਆਰਕ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀ? 2 ਥੀਟਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਧਾ ਐਂਗਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਥੀਟਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, 0 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ? 2k lambda sin theta upon r। हाँ, 2k लैम्डा अपॉन r sin थीटा। ये आप कर चुके हैं, ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਰਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਫ ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੈਮਡਾ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2k ਲੈਮਡਾ ਉਹੀ ਅਪਨ r, ਤੇ sin ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ sin ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਦੱਸੋ? 90 डिग्री। देखो ध्यान ना सोचो, sin 90 डिग्री आएगा। जे इत्थे देखो इत्थे कितना आया सी, इत्थे sin थीटा आया सी ना अपना, है ना। थीटा मतलब कि ਇਹਦਾ हाफ है ना, आ वाला हाफ थीटा हाफ, ਤੇ ਇੱਥੇ टोटल एंगल कितना है 180 है ना, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਹਾਫ एंगल कितना होगा एक पासे ਨੂੰ, ठीक ही दस रहे सी, कौन बोल रहे सी 90 डिग्री, है ना। ਤੇ sin 90 डिग्री कितना होता है 1, ਤਾਂ ਇਹ क्या ਹੋਊਗਾ 2k लैम्डा अपॉन r। तो आ याद रखियो ਹੁਣ 2k लैम्डा अपॉन r, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਐਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨੈਗੇਟਿਵ 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 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਮਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਹਿਮਾਨੀ? ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ? ਸਰ 2k ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ r। ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਉਹੀ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਲਈ, ਨੀਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ 'ਚ ਗੈਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਰਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਿੰਗ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈਮਡਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਮਡਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਲੈਮਡਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲੈਮਡਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋਚੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਕਦੀਪ। ਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ ਸਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ। ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ। ਸਰ k ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ r, ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ r sin ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ? 45। ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰ ਹੋਊਗਾ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹੀ। ਸਰ ਇਹਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਸਰ, ਨੀਚੇ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? k ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ ਸਰ r 45 ਡਿਗਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੈ ਨਾ,
ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆ 90 ਆ 45 ਤੇ ਆ 45 ਹੋਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਆ ਵੀ 45 ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਟੋਟਲ। ਯੈਸ ਸਰ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਈਏ E1 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 2k, ਅੱਛਾ ਇਹ sin 45 1/√2 ਆ ਜਾਊਗਾ, √2 ਟਾਈਮਸ k ਲੈਮਡਾ ਅਪਨ r ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹੀ E2 ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ E ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿ √of E1 ਸਕੁਅਰ plus E2 square plus 2 E1 E2 sin of cos of 90 डिग्री ਆਊਗਾ ਨਾ ਟੋਟਲ। ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਊਗਾ ਨਾ 2 E1 E2 cos 90 डिग्री, तो cos 90 ਹਟਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ E1 ਸਕੁਅਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਾਊਗਾ 2k ਸਕੁਅਰ ਲੈਮਡਾ ਸਕੁਅਰ ਬਟਾ r ਸਕੁਅਰ प्लस वो भी आ जाएगा 2k स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अंडर द रूट। ये 4 टाइम्स हो जाएगा तो बेसिकली क्या आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r आ जाएगा। यस दसो सारे जने समझ लगी गल। यस सर। तो 4 ਦਾ 2 बार आ गया k लैम्डा बटा r ਦਾ k लैम्डा बटा r आ गया बाहर। दसो गल समझ लगी। यस सर। बहुत सिंपली ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸਮੀਨ ਚਾਹਲ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? यस सर। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਚੈਪਟਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? laws of motion, laws of motion, kinematics। ਹਾਂ ਕਾਈਨੇਮੈਟਿਕਸ ਤੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਲਟਕ ਜਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੀਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ +1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ। ठीक है, ये लाइन चार्ज है, यानी स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਤਾਰ, ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਿੰਗ ਦੀ ਆਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਟ ਫॉर ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਵਾਇਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਮਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਈ ਸਿਗਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਈ ਰੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਮਡਾ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਲਈ, ਸਿਗਮਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਰੋ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਇਹ ਜੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਆਈਪੈਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਈਪੈਡ ਆ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਸੋ ਲੈਮਡਾ, ਸਿਗਮਾ ਤੇ ਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਲੈਮਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਮਤਲਬ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ r। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ p ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਲੈਮਡਾ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ p ਹੈ, r ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡੀ cos ਥੀਟਾ ਸਾਰੇ ਐਡ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਨੀਚੇ ਥੋੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਈ ਪਤਾ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਨੀਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਨਿਚਲੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ P ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। ठीक है, सो आ एंगल है मान लो नीचे वाला बीटा, ऊपर वाला अल्फा। इस तरह अपने को दो एंगल ने अल्फा ते बीटा। तो पी पॉइंट के ऊपर इलैक्ट्रिक फील्ड जो पता करने, एक गल बड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान नाल समझण वाली है ते लिखण के याद रखण वाली है, ते प्रूफ भी करा दूंगा दोनों मैं किवें करदे हैं। देखो ਇਹਦੇ ਚ इलैक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली नहीं आप पता कर सकते भी एक सीधा ही लिख दिए, जिवें इत्थे लिखता आप सीधा ही जिवें इत्थे लिखता आप सीधे नीचे नूं ऊपर नूं या किसी भी पासे नूं। इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा दो वक्रे वक्रे कंपोनेंट्स पता लगदा है। एक इलैक्ट्रिक फील्ड दा कंपोनेंट सानू पता लगदा है, इलैक्ट्रिक फील्ड दे जिहड़े आपां नूं इत्थे पता लगदे ने, टू कंपोनेंट्स पता लगदे ने, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जिवें कई बार अपने को होंदा ना इलैक्ट्रिक फील्ड पता लग जांदा, पर दो कंपोनेंट्स ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਜਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਂਦਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਧਰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ k λ/r। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, रिंग दे वाला केस विच सीगा 2k λ/r इनटू sin थीटा, ਇਹ ਹੈਗਾ k λ/r, ਇਹ ਆਊਗਾ ਫਿਰ sin of alpha plus sin of beta। ਆ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਜੀ k λ/r। ਇਹ ਵੀ k λ/r ही आएगा बाहर, r ਇਹ वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਜੀ cos beta minus cos alpha। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। cos beta ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਨੀਚੇ cos beta minus, ਇਹਦੇ ਤਾਂ alpha beta ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਚ, ਤਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ cos beta ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ alpha ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਹਨਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਫ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਫ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਉੱਪਰਲੀ ਵਾਇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਆਏਗਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਏਗਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਰਟੀਕਲ ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਹਲੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਚੱਲ ਜੰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ, ठीक है। आ रिजल्ट तक पहुंचना है आप जो लेफ्ट साइड दिता है। एक बार डायग्राम थोड़ा है मैं बड़ा इत्थे बना देवां ताकि तुहानूं समझ आए। सो आ मान लो अपने को लाइन चार्ज है, ध्यान नाल समझना। ते इहदे पर पॉजिटिव चार्ज है पर मान लो, ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੈਮਡਾ ਹੈ ਉਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ P ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ, ਜਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ R ਗਿਵਨ ਹੈ, ठीक है। नीचे वाला एंगल बीटा गिवन है, ऊपर वाला एंगल अल्फा गिवन है, ये सारी गल मैं ऊपर कर चुका।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ DL, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ L ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਇਹਨੂੰ L ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ DL ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੈਮਡਾ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤਾਂ ਆ ਰੈੱਡ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ DL ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ? ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ DQ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸ? lambda DL। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਮਡਾ DL ਕਰੈਕਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਆ DL ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ P ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ DL ਦੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੰਮ, ਐਂਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ DL ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਹ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਮਿਲਰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਂਗਲ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ D ਥੀਟਾ, ਤੇ ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਥੀਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ D ਥੀਟਾ, ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ D ਥੀਟਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਰਫਲੀ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ D ਥੀਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, D ਥੀਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧਾ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਆਇਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। सर इसी दी लाइन से आऊगा। ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਨਾ। यस सर। ਹਾਂ ਬਿਲकुल Southeast। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ DE ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ DE ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? DE ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ K into DQ ਜੋ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਬਟਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਈਏ, Z ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ Z ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗਾ ਨਾ, R ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, R ਤਾਂ ਨੀਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਕੀ ਲਗਾਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ? ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ 1/4πε0 Q/r²। ਤਾਂ Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ DQ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ DQ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ K into DQ ਜੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲੈਮਡਾ DL ਬਟਾ Z²। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ DE ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਆ ਜੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਆ ਵਾਲਾ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? थीटा। ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਇਹ DE cos ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ DE sin थीटा। ਸੋ ਰਫਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰਫ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ DE cos ਥੀਟਾ ਆਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ DL ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਆਏਗਾ, ਅਗਲਾ DL ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ DL ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ DL ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ DL ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ DL ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਉਸ DL ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਸ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਟੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆ ਯੈਲੋ ਨਾਲ ਦਿਖਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ DL ਆ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ DE cos ਥੀਟਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ DE sin ਥੀਟਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ DE sin ਥੀਟਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ,
ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੀ cos ਥੀਟਾ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੀ sin ਥੀਟਾ? Yes. D. D cos theta. ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਵਾਂ ਇੱਥੇ DEH ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ D cos ਥੀਟਾ ਹਨਾ ਓਵਰ ਹੋਲ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ। ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਿਮਿਟਸ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਲ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ, ਹੋਲ ਰਿੰਗ, ਹੋਲ ਆਰਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ DE ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਫਿਰ ਉਹੀ K ਲੈਮਡਾ DL ਬਟਾ Z square. cos ਥੀਟਾ ਇੰਟੀਗਰਲ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਹੋਲ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਹਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋੜਨੇ ਤਾਂ ਹੋਲ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਲਿਖ ਦੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। K बार आ जाएगी। K ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੈਮਡਾ Lambda. ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਹੋਰ Z square Cos Z ਸਕੁਅਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ? Z square. Z ਸਕੁਅਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। no sir ਜੇ DL ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ DL, ਇਹਦਾ Z ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ? No. नहीं sir. ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ Z ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ? No, ਸਭ ਦਾ Z ਸੇਮ नहीं ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। sir. ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਥੋੜੀ ਹੈ, Z ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ। ਆਹੀ ਗੱਲ Cos theta आ जाएगा सर। ਹੈ। Cos theta सर। cos ਥੀਟਾ, ਅੱਛਾ ਜੇ B ਆ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ DL, ਤਾਂ ਉਹਦਾ cos ਥੀਟਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਆ ਥੀਟਾ Yes sir। ਥੀਟਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਚ DL ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, cos ਥੀਟਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਤੇ Z ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਹੋ ਗਿਆ। Z। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੁਝ ਹੁਣ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ DL ਦਾ ਥੀਟਾ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਆ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਸਭ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੱਲ। ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਲਓ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿਮਾਨੀ, yes sir ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ y ਸਕੁਅਰ z x dx, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ sir ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ yz ਪੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ yz ਬਾਰੇ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੇ? ਨਹੀਂ sir ਜੇ y ਸਕੁਅਰ ਤੇ z ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਂਦੀ, ਹਾਂਜੀ sir ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ y ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ x ਤੇ z ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ x ਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? y ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, ਤੇ z ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਿਮਾਨੀ? yes sir ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਤੂੰ y ਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ x ਲਿਖ ਦੇਂਗੀ, x ਸਕੁਅਰ, ਤੇ x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਕੁਅਰ, yes z ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਂਗੀ x ਕਿਊਬ, yes x dx 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 x ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਹਾਂ। ਇਹ x ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ? 4 ਤੇ 3 7 ਤੇ 1 8 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਲਵ। ਹਾਂਜੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ 9/9, 1 ਤੋਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਬਾਅਦ ਚ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ sir ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ cos ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? DL ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 2-3 ਜਗ੍ਹਾ DL ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਹੀ ਜਨਰਲੀ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ Z ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਥੀਟਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, DL ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ।
DL ਵੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ Z ਨੂੰ ਲਿਖੋ, Z ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋ, DL ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ D ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। D ਥੀਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੇਖੋ, DL by Z। नहीं एक मिनट थीटा ले लो पहला, DL ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ है। देखो tan थीटा किसके बराबर है अपना, L अपॉन R है कि नहीं, यस सर। है ना। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ L ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, R tan थीटा है ना। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ DL ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ D ਥੀਟਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ L ਤੇ ਥੀਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, L ਤੇ ਥੀਟਾ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। याद रखियो ना, L ਤੇ ਉਹਨੂੰ DL ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। DL ਕਿ ਉਹ R ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, tan ਥੀਟਾ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ secant ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ, sin cos tan, tan ਦਾ secant ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। DL ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ in terms of ਥੀਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ। Z ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ in ਥੀਟਾ, Z ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, Z ਨੂੰ in terms of ਥੀਟਾ ਕਰਨਾ, R ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, एक गल का ध्यान रखो, आ जी ट्रायंगल है ना, आ वाली ट्रायंगल बड़ी काम दी है, ये थीटा नू Z नू ते R नू ते L नू सब नू रिलेट कर रही है कि नहीं। देखो मतलब ये सारियां नू हल करन दा जेड़ा वो है वो इसे ट्रायंगल विचों निकलेगा सॉल्यूशन, जेड़े मैं इत्थे तां तुहानूं दिखाते अगे भी आ देखो है YX स्क्वायर है ZX क्यूब आ, इत्थे थोड़ी, इत्थे इन्हां नू इक्को ही फॉर्म च लियाउण दे लई आ ट्रायंगल काम आउण वाली है, एक गल दिमाग च बिठा लो, एक काम आएगी अगे भी, ठीक है गल। ते ओदे लिए देखो इसे ट्रायंगल तो मैं आ कढिया tan थीटा L अपॉन R, ताकि मैं थीटा L नु इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख सकां। हुण Z नु इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना तां भी R नु वरत लो तुसी, Z अपॉन R की होएगा, देखो दसो की होएगा Z अपॉन R, Z पर हाइपोटेन्यूज है, R बेस है, की होएगा secant थीटा नहीं होएगा, तो Z की आएगा तो फिर R secant थीटा, है ना। समझ लगी गल। यस सर। ते देखो मैं पता की कर रहा, मैं ਇਹਦੀ टेंशन नहीं ले रहा, R ਦੀ टेंशन नहीं ले रहा, पता क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि R is always constant, है ना। R ਤਾਂ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना उस पॉइंट ਦਾ, ਇਹ पॉइंट ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ R ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, K ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦੋ, DL ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗਾ R secant स्क्वायर थीटा D थीटा, ਤੇ cos थीटा ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏਗਾ खुद cos थीटा, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। Z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਰਿਹਾ R secant थीटा, मतलब कि R square secant square थीटा। दोस्तों ਗੱਲ समझ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, नॉन मेडिकल वाले हो समझ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। यस सर। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ। नो सर डेरिवेशन नहीं कराई थी सर। डेरिवेशन नहीं कराई, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, नहीं सर। नो सर। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਰਤੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਬਸ ਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ, ਬਸ। ਚਲੋ ਇਹ ਆ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇੱਕ R ਵੀ ਕੱਟ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ R ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਨਹੀਂ, यस सर। हाँ जी सर। ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਤੋਂ ਥੀਟਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਥੀਟਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਥੀਟਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਦਲੇਗਾ, ਐਲਫਾ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਐਲਫਾ, ਤੇ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਇਸ 0 ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। यस सर। तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੌਖਾ, R ਬਾਹਰ ਲੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ਕੀ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਔਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਲਫਾ ਤੱਕ, ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ cos ਥੀਟਾ d ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
sin थीटा हो गया। ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲਫਾ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ sin ਥੀਟਾ ਦਾ, Yes. ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਊਗਾ sin Sin alpha minus. ਮਾਈਨਸ sin ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ sin ਅਲਫਾ ਪਲਸ Sin beta. ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ। यस सर। वर्टिकल कंपोनेंट में ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨਾ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬਸ डी sin थीटा ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ sin थीटा ਐਂਡ 'ਚ sin थीटा ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਆਏਗਾ cos बीटा माइनस cos अल्फा, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ? Yes sir. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ P ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ P ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਜੋਤ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਆ? सर 45 डिग्री एंगल होगा सर। अच्छा, सॉरी सर, रिपीट करना क्वेश्चन इसमें। 45 डिग्री किवें तैਨੂੰ पता लग गया? एक मिनट सर, ये गलती होगी, रिपीट करिए क्वेश्चन। मैं कह रहा P पॉइंट ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਸ ਕਿ ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਥੋੜੀ। यस सर, यस सर, 45 45 ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, यस सर, ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। यस सर। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ यस सर। ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਐਂਗਲ, ਜੇ ਆ ਅਲਫਾ ਮੰਨ ਲਓ ਥੀਟਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, यस सर। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਲਫਾ ਬਰਾਬਰ ਬੀਟਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਥੀਟਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਪੁਆਇੰਟ P lies on perpendicular bisector of line charge, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ horizontal component of electric field ਕੀ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ horizontal component, ਦੱਸੋ। सर 2k लैम्बडा बाय r sin थीटा। 2k lambda by r आवा है ना, आ वाला r यस सर। into sin थीटा। हाँ, क्यों सर sin थीटा प्लस sin थीटा 2 sin हाँ थीटा। बिल्कुल, देखो आप पीछे आप कितना रिजल्ट जेड़ा sin थीटा प्लस sin थीटा 2 sin थीटा होगा, बस 2 बाहर आ जाऊगा, बस 2k lambda by r, है ना। क्लियर है सारे नु गल? यस सर। ते ਇਹਦਾ वर्टिकल कंपोनेंट ਕੀ ਆਏਗਾ? 0. ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ k lambda by r sin थीटा प्लस sin थीटा, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣੀ ਜਸਜੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 2k lambda by r into sin थीटा। ਤੇ वर्टिकल कंपोनेंट ਦੇ ਵਿੱਚ cos बीटा minus cos alpha ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ cos थीटा minus cos थीटा ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ है ना, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 0। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੈ ਲਵਾਂ dl, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਹੀ ਨੀਚੇ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨੀਚੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਾਂ ਕੈਨਸਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਐਡ ਹੋਣੇ ਬਸ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। हिमानी यस सर। हिमानी है दस आ रिजल्ट देखिया दिखे नहीं लग रहा तेन हुणी थोड़ी देर पहले जो भी कुछ किया होवे इदां दा आ रिजल्ट सिर्फ इनू देख के सोच। रोटेशनल मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ रोटेशनल मोशन किथे पहुंच गई तू
ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੀ ਇਸੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਆਰਕ, ਹਾਂ ਆਰਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸਰ 2k r ਬਾਈ 2k ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ r ਇਨਟੂ sin ਥੀਟਾ। ਉੱਥੇ r ਰੇਡੀਅਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ r ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਰਕ ਦੇ ਅੱਧਾ ਐਂਗਲ ਸੀਗਾ, ਆ ਵੀ ਅੱਧਾ ਐਂਗਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਥੀਟਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸੋਚੋ, ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਰਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਆਰਕ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈਮਡਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਆਰਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਹੈ ਉਹ 2 ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਰਕ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ r, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 2k lambda upon r sin theta, where theta is one side angle, either this side or this side you can say। ठीक है गल? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂ ਕਿ ਆਹੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਰਕ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਸਿਰਫ ਆ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਆਰਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 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 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਮਡਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿਰਿਆਂ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਿਮਾਨੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ r। ਯੈਸ ਸਰ। ਤਾਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ 2k lambda by r into sin theta, ਤੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਧਰਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਇਰ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਹੈਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਆ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ? ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੇ ਆਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਜੇ ਆਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਲਾ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਰੈੱਡ ਤੇ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ, ਤੇ 4k lambda by r sin theta ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਰਹੂਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ शुभम, यही पूछना था सर, है यही चीज पूछनी थी सर। समझ में आ गई बात? यस सर। आयुष यस सर। समझ लगी? हाँ जी सर। बिल्कुल चंगी तरह समझते चलो। देखो मैं बिल्कुल बहुत सबर नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿक्स
ਬਹੁਤ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਗਦੀਪ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਸਰ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਸਰ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ ਚ? ਇਹ ਸੋਚੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਚੋ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂਕਿ यस सर। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈਂਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਆਰਕ ਟੇਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ ਵੈਸੇ, है ना। पर मैगदीप जे सोचा जो है वो करके देखिए, सोच के देखिए। चलो ऐ करते हैं, देखते हैं भी दोनों की लंबाई कि जिवें इहनूं सीधी कर देवां तार नूं तो की आर्क नूं सीधी करां तां की ओहदे बराबर आएगी? देखो ये जरूरी नहीं हैगा। इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा करन दे लई ਇਹਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ। ਸੋ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਕਦੀਪ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਆ ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਦੀ? ਸਰ 2 ਆਰਕ ਦਾ ਸਰ 10th ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਆਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਥੀਟਾ ਬਟਾ 360 ਉਵੇਂ ਆ ਉਹ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲਾਈਨ ਦੀ, ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਆਰ ਆ ਤੇ ਆ ਥੀਟਾ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਆ ਅੱਧੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? ਇਹ ਆਰ ਆ ਥੀਟਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ, ਆਰ ਕੀ ਆ? ਬੇਸ ਆ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ tan r tan ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ r tan ਥੀਟਾ ਤੇ ਉਹ 2 r tan ਥੀਟਾ ਆਊਗੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਕ ਟੇਢੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਐਂਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ। ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਇਰ ਸੀ। ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਇਰ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੋ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ। ਯੈਸ ਸਰ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੀਟਾ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਜਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਇੱਕਦਮ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਟਾ ਆ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ 90 ਹੋ ਜਾਣੇ ਲਗਭਗ। ਦੱਸੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਹੈ। ਉਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਵਾਇਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਇਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਓ, ਨੀਚੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਂ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਆਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ P, ਤੇ ਜੇ ਵਾਇਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਲਗਭਗ ਐਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਐਂਗਲ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ? ਦੇ ਵਿਲ ਅਪਰੋਚ ਟੂ 90। ਦੱਸੋ ਭਾਈ। यस सर। 90 पुट कर दो। फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगा, sin 90 आएगा ना। sin 90 प्लस sin 90 के लैम्डा बाय आर,
sin 90 प्लस sin 90 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ 2k lambda by r। ਤਾਂ ਇਸ r डिस्टेंस यही है अपना, इस जगह पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया 2k lambda by r ਤੇ वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा 0 है ना कि नहीं? हाँ जी सर। तो 0 ही आएगा, वो नहीं आएगा, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। गलत, दोनों बराबर ने। तो जो दोनों बराबर होने ऊपर अल्फा दी बीटा वैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो जाता, फिर उपरली वायर ਦਾ ਤੇ ਨਿਚਲੀ ਵਾਇਰ ਦਾ वर्टिकल कंपोनेंट ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵਾਲੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਸੋ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਇਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਮਹਿਕਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਕਦੀਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਕ ਹੈ आर्क नहीं है बल्कि सेमी सर्कल है इस तरह का, ठीक है। आर्क ही है एक तरह पर ये पॉजिटिव चार्ज है सारी, ये पॉजिटिव चार्ज की जिहड़ी वो है जिन्ने चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा है। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਰ 2k lambda by r sin थीटा ने ना ਇੱਥੇ sin थीटा ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਪੁੱਟਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ sin थीटा 90। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਵਾਇਰ ਜੇ ਇਥੋਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਇਰ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਮਹਿਕਦੀਪ ਦੱਸ ਹੁਣੀ ਕੀਤਾ 2k lambda by r ਉਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਰਿੰਗ, मतलब ये लेंथ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਨੀ ਕਿ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਇਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਆਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਰ ਕੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ। ਰੇਡੀਅਸ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਆਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਵੇ ਕਿ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਾਇਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, P ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨਿਚਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ P, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ P ਪੁਆਇੰਟ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹਿਮਾਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਵਾਇਰ ਹੈ ਪਰ ਵਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਨ ਖੁੰਝੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ P, ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਤੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਇਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਾਇਰ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 2k lambda by r ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੁੰਦਾ बीटा हमेशा छोटा एंगल लेने आप इथे, ठीक है। बीटा स्मॉलर एंगल होगा, बीटा इज स्मॉलर एंगल जिधर स्मॉलर साइड होगी। हुण मैनू यह दसो भी इस केस तुसी की लोगे, इन दिस केस की करोगे दसो, अल्फा ते बीटा की पुट करोगे, बोलो जल्दी बोलो। तो बीटा नहीं होगा तो अल्फा 90। हाँ, अल्फा विल अप्रोच टू 90 एंड बीटा विल अप्रोच टू 0। इस केस दे विच फिर
ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਹਿਮਾਨੀ। k lambda by r sin so हाँ से नहीं आएगा बस ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੱਸ। नीचे ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਨਾ पर कोई डीएल सोच के देख लो इधर ਨੂੰ करेगा ਤਾਂ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नीचे ਨੂੰ ਆਣਗੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ वर्टिकल कंपोनेंट ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ। ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਬੀਟਾ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ cos 90 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ cos 0 cos 90 cos 0 1 ਹੁੰਦਾ 1 0 k लैम्डा भाई यार सेम ही आ गया दोनों समझ लगी गल। हाँ जी सही। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਹਿਮਾਨੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। सर वेक्टर सम कर देंगे √2 k lambda by r। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ E net ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ √2 ਟਾਈਮਸ k lambda by r ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚ ਕੁਝ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਮੇਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਸ वर्टिकल ਤੇ हॉरिजॉन्टल ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਫ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ P ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਾਂਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸਰ ਪਿਛਲਾ ਪੇਜ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਹ वर्टिकल ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਮਾਈਨਸ cos alpha ਆਏਗਾ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ cos alpha 90 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ तो cos 90 0 हो गया ठीक है cos बीटा कितना हो गया 1 हो गया 1 - 0 हो गया। ओके हाँ जी सर ठीक है हाँ जी एक मिनट में मेरे कंप्यूटर की बैटरी लो होगी मैं 1 मिनट चार्जिंग ला दूंगा 1 सेकंड बस होल्ड करो ठीक है जी गुरांश। हाँ जी सर। चलो फिर आप करते हैं नेक्स्ट। अच्छा हुण है कहते वो कहते जे मान लो पॉइंट P ऐ होवे देखो ये सारे केसेस तुसीं लिख लेने सारे एकदम लाइन वाइज समझ के चंगी तरह अपने नोट्स विच ते अज मैं तुहानूं दस देना 1 मिनट अज मैनूं अपने हुण तक दे जिन्ने भी लैक्चर लगे आ उन्हां सारियां दे नोट्स एक तां तनवीर कौर ने भेजने आ शाम तक शाम 5 बजे तो पहले मेरे को PDF नोट्स आ जान साफ सुथरे नोट्स बने हुए पिछले सारे लैक्चर होंगे जो मैं करवाए आ तनवीर कौर दे सुमनप्रीत कौर दे सिमरनजोत कौर समृति एंड सलोनी ये 5 बच्चों के नोट्स अज आ जाने चाहिए मेरे को शाम 5 बजे तक तो इस तरह मैं इन्हों के चैक करूंगा तो बाकी चैक करूंगा उस तो बाद एक एक 5 करके नोट्स नाल दी नाल प्रिपेयर होने चाहिए सब ये ना हो कि मेरे जी वो रह गए सी मैनू नहीं वो सब गल्लां पता हुण तुहाडे नोट्स प्रॉपरली हर लैक्चर दे वधिया बने हुए होण मैनू पता लग जू एवें घोटा मार के सीधा ही मतलब या किसी तो जेपी मार के लिखा या फिर प्रॉपर नाल नाल बनाए आ समझ के। चलो इफ गिवन पॉइंट P if given point P is not in front of wire ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है इन्हू समझना चाहिए चंगी तरह of the wire मतलब वायर दे सामने नहीं है पॉइंट हुण देन की करांगे इस मान लो आया आ वायर है ते वायर दे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस तरह ਤੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਇਹ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟਾ ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟਾ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਅਲਫਾ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਹਨਾ ਪਰ ਜੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੀਚੇ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਦੈਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ तो इस गल ही देखो बहुत ध्यान ना समझना है बस आप एक ट्रिक जी लियावांगे पिछला ही एक्सप्रेशन यूज करांगे ते आपां आंसर कढ लांगे हुण इस केस च की है देखो इहनूं कई तरह सोचा जा सकदा
P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ r ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚਲ ਜਾਓ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਹੈ ਤੇ ਇਹ r ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਐਲਫਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਬੀਟਾ। this angle this complete angle, ਕਿਉਂਕਿ p ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ this angle is called alpha ਨਾ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਬੀਟਾ ਨੀਚੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਐਂਗਲ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਟਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟਾ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਬੀਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਨੀਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਲਫਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਐਲਫਾ ਰਹਿਣ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਬੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਇਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਏਗਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਉਹ ਆਏਗਾ k ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ r ਸਾइन ਐਲਫਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾइन ਐਲਫਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, साइन प्लस साइन बीटा सी ना, प्लस साइन माइनस बीटा करोगे तो इतने बेसिकली प्लस साइन माइनस बीटा कर दोगे, जो कि माइनस साइन ले आएगा बीच अपने आप, हो जाएगा भी क्लियर? यस सर। ठीक है, आ करना पैना फिर सानू इस जगह पे बीटा जगह माइनस बीटा पुट करना पैना, बाकी सारा सेम रहेगा। सो हेयर बस इधर लिखना है अल्फा will be taken positive but beta will be taken negative। अगर इस तरह का केस आ गया, क्योंकि बीटा साडी डेरिवेशन दे वेले नीचे सीगा, तो हुण एकदम तो बीटा ने अपनी ओ पोलैरिटी बदल ली ना, ऊपर चला गया बीटा, इसलिए ਅਸੀਂ माइनस बीटा लगा देंगे, एक्सप्रेशन बाकी सेम रहेगा। इसे हिसाब ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ਕੀ आएगा, k लैम्डा बाय r cos alpha plus cos beta। नहीं cos बीटा ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਆਪ yes ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ cos ਬੀਟਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ cos ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਦੱਸੋ, cos theta। ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ sin ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ sin ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, cos ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਬਾਈ ਹੁਣ? ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੀਟਾ ਸਮਾਲਰ ਐਂਗਲ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ 0 ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੀਟਾ 0 ਲਵਾਂਗੇ? ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਲਫਾ 0 ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਰ ਫਿਰ ਸਮਾਲਰ ਐਂਗਲ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬੀਟਾ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ cos ਬੀਟਾ, ਬੀਟਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ। ठीक है सर, मतलब ऊपर वाला अल्फा बस नीचे वाला बीटा, चाहे छोटा हो बड़ा हो। हाँ ठीक है सर। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी सर। ਐ ਹੋ ਜਵੇ ਜੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਵੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਲੈਮਡਾ ਬਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਜਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਐਲਫਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਲਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਫਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਐਲਫਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਟਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਨੀਚੇ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਲਫਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਰਿਪਲੇਸ ਇਟ ਬਾय माइनस अल्फा। बीटा ਨੂੰ ਬੀਟਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੀਵ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ 1 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, यस सर। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ 2 ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ 3 ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਥਰੂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਲਿਓ।
ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਥਿਉਰੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, 1 2 3 ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਜੇਈ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੀਟ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 10-15, ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰ ਹੀ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ due to uniformly charged disk। ਵੀ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਡਿਸਕ ਹੈ ਆਪਣੀ, this is not a ring, this is disk and this is charged disk। मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਧਰ 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 ਇੱਧਰ। ਅਗਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ, ਦੱਸੋ ਬਈ ਮੈਨੂੰ। ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ r, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ q, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਿਗਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ q ਬਾय, बोलो q बाय क्या आएगा फिर, टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया ना, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आएगा। इतने ना कई चीज़ों की लेके कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। बेसिकली जी डिस्क है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ये मैं थिन डिस्क लै रहा, बहुत थिन का मतलब होंगे है कि ये चार्ज है ना वो एक पासे ही है, यही समझ के चलो। नहीं तो बंदा कहूगा भी जी डिस्क है वो दोनों पासे चार्ज होएगा, जो सरफेस चार्ज होएगा तो ना, तो दोनों पासे होएगा तो फिर पाई आर स्क्वायर की बजाय 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ना। सो इत्थे आपां थिन ते थिक नूं लैके ना गल कई बार बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, है भी गल कन्फ्यूज करने वाली। जो थिन कह रहे हैं ना, तो मतलब समझ लो कि तुसीं शीट की जी विड्थ हैगी है उन्होंने मान लो 0, थिकनेस यदि 0 है, मान लो थिकनेस 0 है, तो जो चार्ज है बस चार्ज ही चार्ज दिख रहा है तुहानूं, वो थिकनेस तो दिख नहीं रही। समझ लो भी चार्ज की शीट है, थिन है, सॉरी थिन, थिक मोटा होंदा ना, हाँ थिन मतलब पतला, हाँ समझ लगी गल। तो जे मान लो डिस्क थोड़ी इदां दी होवे, इदां दी ऐ करके इस तरह थोड़ी जी मोटी होवे, जिवें टायर हुंदा है कोई, या कुछ भी 3 डायमेंशनल में बनाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि कोशिश मेरी बेकार ही है। समझ लगी गल। इस तरह इन्नी मोटी है मान लो ये डिस्क, ठीक है। तो ये इधरले बन्ने भी चार्ज होएगा, उधरले बन्ने भी चार्ज होएगा ना, फिर पूरी डिस्क ते। तो इधरला पाई आर स्क्वायर, तो उधरला भी पाई आर स्क्वायर होएगा ना, पिछला भी ये, तो उत्थे वो थिक होएगी ना डिस्क। समझ लग रही गल। उत्थे आप 2 पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, इत्थे नहीं लवांगे, पर उत्थे फिर आवला सरफेस भी तो आएगा, इसलिए वो आप इग्नोर करके चलते हैं इस चीज को। आप जो कह रहे हैं चार्ज थिन डिस्क मतलब डिस्क बस पाई आर स्क्वायर, सिग्मा बाय पाई आर स्क्वायर। ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਐਕਸੀਅਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਚ, x ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ x ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ, x ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ठीक है, ये बारे कोई डाउट नहीं है, इधर में होएगा, जिवें आपां इहनूं प्रूव करांगे, पर इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा कितना। इहदा इलैक्ट्रिक फील्ड दा एक्सप्रैशन है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट into 1 minus cos of theta, where theta is the, ऊपर इधर जोड़ो एक्सपोनेंशियल, दिस इज द एंगल थीटा, चाहे ऊपर जोड़ लो चाहे नीचे जोड़ लो, बेसिकली एक पासे तुसी कह रहे हो दिस इज द एंगल थीटा। तो जिन्ना ये पॉइंट दूर जाएगा उन आप ही पॉइंट
उन्ना ही थीटा थोड़ा घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। जे पी पॉइंट इत्थे आ जाएगा तो थीटा बढ़ जाएगा। घटूगा सोच सर, ले घटेगा हैं, सोच के देखो। सर, घटूगा घटूगा, कम होता है सर। ठीक है ना। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਨੇੜੇ ਆਊਗਾ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਥੀਟਾ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਸੈਂਟਰ, ਤਾਂ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਥੀਟਾ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 90 90 ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜਸਜੋਤ ਸੀਗਾ ਤੂੰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਉਦੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਰਿੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਮੰਨ ਲਿਓ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਰਿੰਗਸ, ਰਿੰਗ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ y ਲੈ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ y ਦੀ ਲਿਮਿਟ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ r ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਰਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा की जगह पे ना लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की है आवा ना, आप ही लिख देंगे ने। ठीक है जी गल। सो आ एक्सप्रैशन तुहाडे ते छड्डिया मैं, ये तुसी करके देखियो सारे, ठीक है। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇਹ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਟਰ ਸ਼ੀਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸ਼ੀਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਦੇ ਜਸਟ ਨੇੜੇ ਇਹੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਗੌਸਿਸ ਥਿਊਰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ 2-3 ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਐਵੇਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ 2 ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, p ਜਾਂ p ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਆ ਗੱਲ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸ਼ੀਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ p ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ p ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸ਼ੀਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ 2 ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਗੋਲ ਹੋਵੇ, ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਆ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨੇੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ 2 ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ p ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ।
ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਡਿਸਕਸ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਅੰਡਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਅੰਡਰ electrostatic condition की ਹੁੰਦਾ है, नंबर 1 net electric field inside a metal या metal कह दो या कोई भी कंडक्टर होवे is always 0। एंड दूसरी गल ये है कि नियर द सरफेस ऑफ मेटल, नियर द सरफेस ऑफ मेटल at an outside point, at an outside point, electric field is always perpendicular to the surface, and its magnitude is sigma by epsilon naught। ये याद रखना भी, ये दो गल्लां। तो पहली गल तुहानूं पता होना चाहिए अंडर इलैक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन दा मतलब की है। इलैक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन दा मतलब हुंदा है व्हेन all charges have came to rest। यानी ये ना होवे कि तुसी कोई हले इत्थे कोई मान लो कि मेटल है ते मेटल दे नेड़े तुसी हले रॉड लेके आए ही हो ते ओदे सारे नेगेटिव चार्ज एक पासे इकट्ठा होने की हले तैयारी कर रहे ने, इधरों आ ही रहे ने, पॉजिटिव इधर डेवलप हो ही रहा वा, उस दौरान आ गल्लां ट्रू नहीं होणगियां। तुसी एक बार सारे चार्जेस जो इकट्ठा हो लैन दो, इधर सारे पॉजिटिव सेपरेट हो लैन दो, जो सारे रेस्ट ते आ गए उस तो बाद ये गल्लां ट्रू हुंदियां ने कि किसी भी मेटल दे अंदर या कंडक्टर दे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 हुंदा है ते ओदे जस्ट सरफेस दे आउटसाइड इलैक्ट्रिक फील्ड जेहड़ा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हुंदा है। ये गल्लां दे उपर थोड़ी डिटेलिंग जिहड़ी है हुणी अपनी आएगी जदों आपां कैपेसिटर्स करन लगांगे तां कैपेसिटर दा टॉपिक करवांगे, इसलिए हुणी मैं इहदे ते बहुत ज्यादा डिटेल च नहीं जाऊंगा। हुण तुसीं ये कुछ गल्लां ध्यान रखियो। हुण मैं तुहानूं एक होर बेसिक गल दसनी है। अच्छा मैं थोड़ा जिहा वो दस देना तुहानूं कि इहदे अंदर जिहड़ा आ पॉइंट नहीं है कि इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्यों 0 हुंदा है हमेशा, कि जिवें मान लो कोई कंडक्टर है, तुसीं आ कंडक्टर लिया, मान लो ये मेटल है ते मेटल च की हुंदे ने फ्री इलैक्ट्रॉन हुंदे ने ना हर जगह, ते मान लो मेटल ते कोई चार्ज नहीं है फिलहाल या कोई भी है, ते मान लो मेटल दे अंदर मैं ये कह रहा कि मेटल नूं या किसी भी कंडक्टर नूं तुसीं कोई भी चार्ज दो, ठीक है। पहली गल तां इह च एक होर गल लिख लेनी चाहिए है, charge always resides on surface of conductor। किसी भी कंडक्टर दे सरफेस दे ऊपर, आउटर सरफेस दे ऊपर ही चार्ज इकट्ठा हुंदा है जदों तुसीं किसी नूं चार्ज दिंदे हो तां। ठीक है गल, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਚਲੋ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ कि जो तुसी किसी भी मैटल नूं याद रखे, एक गल्ला मैटल्स लिए कर रहा, मैं प्लास्टिक लिए नहीं कर रहा या कोई इदां दी चीज़ लिए नहीं कर रहा। मैटल नूं या कंडक्टर नूं जो तुसी कोई चार्ज दिंदे हो ना तो वो चार्ज भज के उहदे सरफेस ते आ जांदा हमेशा। किवें आ जांदा देखो कि जिवें मैटल आ हैगी मान लो है ना, सो आपां पहले तो आई प्रूव कर लगे कि चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ
कंडक्टर या सरफेस ऑफ मैटल। कोई भी चार्ज तुम दोगे वो हमेशा सरफेस ऑफ मैटल ते आ जाएगा। आ मान लो मैटल है ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੇਤਾ ਚਾਰਜ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ, मतलब किसी भी तरह ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है जी रिदम, यस सर, समझ लग रही गल? यस सर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ, ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਟਲ ਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੱਸ? नेगेटिव चार्ज। फ्री इलेक्ट्रॉन ने ना, यस सर। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਗੇ ਫਿਰ? पॉजिटिव चार्ज फुल। ਹਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ यस सर। ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। यस सर। ਫਿਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਭੱਜਣਗੇ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਰਜ ਮੁੜ ਕੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੂਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਰੁਕੂਗਾ ਨਾ, यस सर। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਮੁੜ ਕੁੜ ਕੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। यस सर। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਆਏਗੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਆ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਟਲ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੂਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਨੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अच्छा फिर आज पहले शुरू लेक्चर ऑपोजिट लगू ऑपोजिट। हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन ते केड़ा चार्ज है? नेगेटिव। ते नेगेटिव चार्ज ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ऑपोजिट ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? सर लेफ्ट साइड। ਮੈਟਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ हाँ जी सर। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਿਊਸ ਚਾਰजेस ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ 네ਗੇਟਿਵ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 네ਗੇਟਿਵ ਬਣੇਗਾ। ਆ ਇੰਡਿਊਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ 네ਗੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੈਟਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਸਟ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, एकदम परपेंडिकुलर ਹੋਏਗਾ ਦੇ ਨਾਰਮਲੀ।
ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਚਾਰजेस ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। यस सर। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਨੀ, हाँ जी ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ e cos ਥੀਟਾ, हाँ जी ਹੋਏਗਾ e sin ਥੀਟਾ, ਹੈ ਨਾ। हाँ जी ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਸ e cos ਥੀਟਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗਾ, ये cos थीटा इफेक्ट। हाँ जी ਆ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਪਾਏਗਾ ਫਿਰ, नो सर। ਤੇ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਹੈ ਨਾ। यस सर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਚਾਰजेस ਸਾਰੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਫੇਸ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0। ਤਾਂ ਮਤਲਬ cos ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 0, ਤੇ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 90 डिग्री। हाँ जी इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर तो की दिखाने आप परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। आउटसाइड पॉइंट, समझ लगी गल। यस सर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡੂਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਆਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ field lines या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल दिंदे हैं, कुछ भी बोल दिंदे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुहानू सुन के समझ लग जाया करेगा भी ओदी गल हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हुंदियां ने, पहली गल तां देखो these are imaginary lines around any source charge या सोर्स चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे कॉन्टिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होवे, चाहे वो कोई लाइन चार्ज होवे, चाहे कोई रिंग ते होवे या कुछ भी, की हुंदियां ने ये इमेजिनरी लाइंस हुंदियां ने। अच्छा इन्हां तो सानू की पता लगदा है, तो देखो बड़ी इंपॉर्टेंट गल है। तुसीं देखिया पिंडां 'च खंड पाठ रखे हुंदा ते ओह चिट्टे चूने दे नाल मतलब ओह एरोज जे बनाए हुंदे ने, या फिर किते नगर कीर्तन जाना है तो ओह एरोज दे नाल बना दिंदे ने भी इधर उधर जाना है नगर कीर्तन, भी इधरों मुड़ना है, ट्राली इधर नूं जाऊगी सब तो, नहीं तो पहली ट्राली गलत मुड़ गई तो सारे पिछे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਰੂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ? यस सर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, these lines give us idea about direction of electric field in that region। ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਊ, tangent drawn to these lines at any point gives us
डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैं हुण तुहानूं बना के दिखाना, तुहानूं गल्लां पता लग जाणगियां सारियां, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखा दूंगा किवें। देखो आप ऐ करते एक पॉजिटिव चार्ज लिए पहले ड्रॉ करके दिखाने, फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर अ पॉइंट चार्ज ड्रॉ करके देखते हैं। ऐ करते पॉइंट चार्ज पॉजिटिव ले लेने, मतलब आ एक पॉइंट चार्ज ले लिया मैं प्लस क्यू, ਤੇ मैं ये कह रहा ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। मैं हुण अगे ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ? मैं कहा हाँ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਐ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, इस पॉइंट पे इधर नहीं होएगा, इधर भी है ना। थोड़ा छोटा एरो बनाता मैं क्योंकि वीक हो जाएगा थोड़ा। चलो ये इंपॉर्टेंट गल नहीं है, वो गल हम होर तरह देखते हैं इत्थे। अच्छा जी इस पॉइंट पे होए, इस पॉइंट पे किधर होएगा इलैक्ट्रिक फील्ड? इधर ਨੂੰ होएगा ना। इस पॉइंट पे इलैक्ट्रिक फील्ड किधर होएगा? इधर ਨੂੰ होएगा। इस पॉइंट पे इधर ਨੂੰ होएगा, 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 इस पॉइंट पे इधर ਨੂੰ होएगा। समझ लग रही गल सारे ਨੂੰ? यस सर। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੇ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਚ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਐਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਧਰ ਨੂੰ, ਬਸ ਐਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, इधर ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ नीचे ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ, इधर ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ, इधर ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਐ ਪਾ ਦਿਓ ਐਰੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਐਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਰੀਜਨਸ, ਇਹ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਆ, मैं कहना कर दो, फिर इधर भी कर दो, थोड़ा सिमेट्रिक जिहा रख लेना कि चारे पासे सेम है ना, जिवें ऐ नहीं कि मतलब इधर भीड़ा करता तो नीचे लगता, इसलिए जिन्हें जे उधर ड्रा कर दी तो आ भी ड्रा कर दो। फिर ये अपनी मर्जी है, चाहा तो मैं 5-6 लाइनां बना के यानी 8 लाइनां बना के छड्ड दिंदा, चाहे मैं 16 बना देवां। हुण मैं एक बनाती सी, मैं सारियां बनाणियां पै रहीआं मैनूं। आ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस ने सारियां किहदे करके? पॉजिटिव चार्ज करके। समझ लग रही सारियां नूं गल कि नहीं? यस सर। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹੀ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ ਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ? सर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इनवर्ड ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰ ਉਹ। ਹਾਂ ਐਰੋ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦੇਖੋ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਡਰਾਨ ਰੇਡੀਅਲੀ मतलब रेडियस ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਲੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਆਊਟਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਲੀ ਇਨਵਰਡ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸਭ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੇਸਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ ਲਾਈਨਸ, that gives you the idea about the magnitude of electric field. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਆਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆਈਡੀਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ ਟੁਵਾਰਡਸ ਲੈਫਟ,
ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕੋ ਟੁਆਰਡ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹਿਮਾਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੈਟ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕੋਈ, ਸਰ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਵਾਲਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ? ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਨੈਟ? ਬੋਲੋ। सर लेफ्ट नो ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਹਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਜੇ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਐ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਐ, ਹਨਾ? ਇਹਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ? ਜੀ ਹੈ माइनस ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏ। सर ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? डायरेक्शन ਤੇ मैग्नीट्यूड ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਡਰਾ ਆਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ? दोनों करके सोच लो, प्लस क्यू करके इधर नु, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਤੇ ਇਧਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਲਾਈਨ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਐ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਐ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਵੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਐ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ ਇੱਕ, ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਖੋਲੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਨਸ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਟ any point on electric field lines gives us ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? direction of electric field at that point। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਸਮਝਾਈ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, relative spacing between electric field या electric field lines, relative spacing between electric field lines gives us idea about strength of, या strength कह लो या magnitude कह लो, of electric field। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ A, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ B। A ਤੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ? ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ? इतने ज्यादा सर। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, A ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੋਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਸਰਫੇਸ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ 1 2 3 4 5 ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ?
हाँ जी सर। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ B ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਰਫੇਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਚ ਦੱਸੋ? एक ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ ਦੱਸੋ? 3 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੇਸਿੰਗ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨਾ ਹੀ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀਕ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? हाँ जी सर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 3 ਰੀਜਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਐ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਐ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਐਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਆ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਆ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜਨ ਬਣਾने ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਕੇ, ਆ ਬਣਾने ਕਿ ਆ ਵਾ ਰੀਜਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੀਜਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, 3 ਰੀਜਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਜੀ A, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ B, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ C। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੇਸਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? C। ठीक है। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? B। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆਏ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ A ਦੇ ਤੇ B ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ? ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਗੁਣਾ ਹੈ? ਕੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਐਨ ਆਈਡੀਆ? ਜਸਟ ਆਈ ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ। ਸਰ A B ਦੇ ਡਬਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, A ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ B ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧੀ ਹੈ A ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੇਸਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਤੇ C A ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। C A ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹ ਲਓ C B ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, that no two electric field lines can intersect each other। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵਾਈ ਵੀ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ, ਪਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? सर दो डायरेक्शन हो जाएंगियां ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ?
ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਭ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ that if two lines will intersect each other, then at the point of intersection there will be two different directions of the electric field, which is not possible. So no two electric field lines can intersect each other. Yeah, electric field lines can never intersect each other. ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹ? यस सर Yes, sir. ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਫੀਅਰਿਕਲ ਅਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰजेस ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ, ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ Thank you, sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਡਾਊਟਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਅਗਲੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਆਉਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ ਸਰ।